झी मराठी, चर्चाही होणारच. चिकोडी जिल्हा निर्मितीच्या आंदोलनाच्या आज 6व्या दिवशी आंदोलन सुरू ठेवण्यात आलं. आज आंदोलनाला चिंचणीच्या शिवप्रसाद स्वामीजी आणि ग्रामस्थांकडून पाठिंबा व्यक्त करण्यात आला. चिकोडी स्वतंत्र जिल्ह्यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला चिंचणीचे शिवप्रसाद स्वामीजी आणि ग्रामस्थांनी पाठिंबा दर्शवत चिकोडी जिल्हा झालाच पाहिजे अशी जोरदार मागणी केली. या आंदोलनाला केएलई संस्थेच्या विद्यार्थ्यांनी साथ दिली. त्यांनी बसवेश्वर चौकात रास्ता रोको केला आणि मानवी साखळी तयार करून चिकोडी जिल्हा व्हावा असा आग्रह धरला. त्यानंतर तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर करण्यात आलं. यावेळी शिवप्रसाद स्वामीजी यांनी बोलताना सांगितलं की लिंगैक्य अल्लम प्रभू स्वामीजी यांनी चिकोडी जिल्ह्यासाठी लढा दिला होता. तो लढा आजही सुरू आहे. चिकोडीमध्ये बहुतेक सर्व कार्यालय सुरू झालेत. आणखी काही कार्यालय सुरू झाल्यास जिल्हा दर्जा प्राप्त होईल. या दृष्टीनं शासनानं त्वरित चिकोडी जिल्हा घोषित करावा असं त्यांनी सांगितलं. स्वामीजींनी आपल्या शेकडो भक्तांचं व्यासपीठावर येऊन सांगितलं की आमचा या जिल्हा आंदोलनाला कायम पाठिंबा राहील. गेल्या 30 वर्षापासून चिकोडी जिल्हा न झाल्यामुळे या भागातील जनतेला खूप गैरसोय सहन करावी लागते. सध्याच्या अधिवेशनात चिकोडी जिल्ह्याची घोषणा न झाल्यास श्रीमठासह असंख्य भक्त समूहांना घेऊन उग्र आंदोलनात उतरावं लागेल असा इशारा त्यांनी सरकारला दिला. समाजसेवक चंद्रकांत हुक्केर यांनी बोलताना सांगितलं की अधिवेशनात विनंती करून जिल्हा मागितल्यास सरकार देणार नाही. आपले चिकोडीचे आमदार गणेश हुक्केर यांनी आनंदसिंह यांच्याप्रमाणे सदनाच्या आतमध्ये जिल्ह्यासाठी हट्ट धरून सभागृहाच्या मोकळ्या जागेत उतरून जिल्ह्याच्या घोषणेसाठी लढा दिला पाहिजे. यावेळी बाळगौडा पाटील, बसवराज पाटील, बाबासाहेब पाटील, अनिल पाटील, लक्ष्मण ढंगेर, अक्षय पाटील, सौरभ पाटील, बाबासाहेब निगन्नावर, बाबू निलजगे, शिवानंद मुदप्पागोळ, दीपक मुदप्पागोळ, शंकर संगोटे, बरसू काळपागोळ, मलगौडा रामलिंगे, दादा काळपागोळ, शेखर कुंभार, काशीनाथ पुजारी, सुरेश मळवाडे, पुंडलिक कुंभार, सुनील किल्लेदार, संतोष संदी, शशिकांत मलापुरे, भीमराव खंचनाळे, अण्णाप्पा कबाडिगे, संतोष चिकोडे, राजू बेनाडे, शिवानंद पुजारी, मिथुन अंकले, लक्ष्मण बाळिका यांच्यासह शेकडो आंदोलक उपस्थित होते. सी मराठीसाठी इंगळीहून राजू कोळी. ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅವರು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರು ಬರೀ ನಮಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು. ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಜಿಲ್ಲೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಿನ್ನಿನ ದಿವಸ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು 55 ಆಫೀಸುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಬರಬೇಕು, ಪೊಲೀಸ್ SP ಆಫೀಸ್ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ZP ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಫೀಸ್ ಬರಬೇಕು. 3 ಆಫೀಸುಗಳು ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಏನು ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ತಾವ್ಯಾರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರು ವರ್ತಿಸಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಒಳಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ತಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ತಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ತರಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಚಿಂಚನ ಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಚಿಂಚನ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಮ ಪೂಜನೀಯ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣವಂತರಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಸುಮಾರು 25-30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಂಜಿ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಹುಕ್ಕೇರಿಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಹುಕ್ಕೇರಿಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಜೀವ್ ಅಣ್ಣವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕುಂತಿರೋದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ DC ಆಫೀಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ಗಳು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಈ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ನಮ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದವ್ರೀಗ ಗೋಕಾಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ನಿಯೋಗ ಹೋಗಿ CM ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರ ನಿಯೋಗ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾವು ಇದೊಂದು ಸರಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ನಡೆಸಿ ಜಗದ್ಗುರುಗಳನ್ನು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ CM ಅವರನ್ನು ಮೊದಲೊಂದು ಸಾರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬಂದು CM ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ CM ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕತ್ತ ವಿಷಯ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ತ್ಯಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಚಿಂತನೆ ಅಲ್ಲಪುರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಗಲಿ, ಸಂಗಪ್ಪಗಳು, ಹಕ್ಯಾಗಳು, ಮತ್ತು ಶೆಟ್ಟಿ ವಕೀಲರು, ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸಾಹೇಬರು ಇವರೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವ್ರ ನನಸು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾವು ಸುದ್ದ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋರು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾರು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ನಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು 30 ವರ್ಷ ಭಾಳ ಕೇಳಿದ್ದೆವು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದಾಗ BJPದವ್ರು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. BJP ಇದ್ದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವ್ರು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು JDSದವ್ರು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಕ್ಷದವ್ರು ಇದನ್ನ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಪೂರ್ವದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಆರಿಸ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ ತೀರ್ತೀವಿ, ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 2.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಲಗಿತನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ಮನ್ಯಾಗ ಕೂತವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಮಾಡೋದೈತಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಯಾಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಬಂದು ನೀವು ವಚನ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ? ನೀವು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದ ಸರ್ಕಾರ 2.5 ವರ್ಷ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿದ್ದು ನಾವು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ನಂಬಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. 2.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಭೀ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು. ವಿಧಾನಸಭಾದ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ನಾಟಕ ಸಲ ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲ, ಅಂತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು? ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾನೂನು ಬೇರೆ ಐತು, ಭಾರತದ ಕಾನೂನು ಐತು. 24 ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ? ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡೋ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಾಟಕ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ, ಮಂದಿನ ಮೋಸ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳು ಸರ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸುಳ್ಳಿದಾರು, ಸರ್ಕಾರ ಸುಳ್ಳು ಐತಿ. ನಾ ಇವತ್ತೇನಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ನಾ ಧಿಕ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ನಾಯಕರು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ? ನೋಡ್ರಿ, RD ಗ್ರೌಂಡ್ದಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆದಾಗ ಮಾತಾಡಿದಾರೆ. ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದಾರೆ? ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಶಾಸಕರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಮೊದಲಿನಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಟೇಬಲ್ ತಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದು ಜೋರಿಲ್ಲ, ನಾನು ಉಪಕಾರ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಜೋರ್ದಾಗ ಕೇಳ್ರಿ. ಈಗ ಇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ರಿ, ರಾಯಬಾಗ್ ಶಾಸಕರು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು, ಯಾಕೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನೀವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಶಾಸಕರ, ವಿನಂತಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಾವಿದ್ದೆವು, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅವ್ರು. ಉಂಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾವಿಗಿಳಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಸದನದೊಳಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರಿ, ಸದನದೊಳಗೆ ಕುಂಡ್ರಿ. ನೀವು ಕುರ್ಚಿ ಬಿಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಡಿಸಿ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ ಶಾಸಕರ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾರಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ? ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಉಳಗಾಲ ಐತಿ. ಮುಂದೆ ಉಳಗಾಲಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ದಿವಸ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾವ್ರಿ. ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಉಳಗಾಲ ಅಜಾಬಾದ್ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಈಗ ಮಾಡತ್ ಹೇಳ್ರಿ ಅವ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡತ್ತೆ ಸದನದೊಳಗೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡತ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಮಠದ ಪರ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಸೌಮ್ಯದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮಠದ ಪರ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ನಾವು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನೂರಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಧರಣಿ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರತಿಫಲ, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ರೋಷಾವೇಶದ ಮಾತುಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ನಮ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿದಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ.